مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في ديما معاكم حصتكم على ديما تي في. معنا بوب ابو بكر معطله. ابو بكر معطله. شكرا جزيرة واش. نعم شكرا على تقبلك دعوتنا وحضورك معنا في هذا الاستوديو. راهي لا توندونس لي جورناليست داير هكا. ما صافي لونطون ما نهار خديجه بن قلنا اوكي شغل يا اوكي صافا لي زيكون لي جون فو با سيتوني. بوب خويا مرحبا بك. الله يسلمك. اكسبتي نوتر انفيتاسيون. افيك بليزير خويا كيما قلت لك بالبركه عليكم اي بي سا ما في بليزير صافي لونطون ما تلاقيناش صافي لونطون ما تلاقيناش افكتيفمون صافي او موان عام او موان عام انت راك هنايا في فرنسا في باريس بوغ اون ريزيدونس ارتستيك اكزاكتومون دونك سكنه فنيه هكذا يقولوا لها سكنه فنيه عجبتني هذه سكنه فنيه بوغ ان بروجي تري انتريسون راح نحكيو عليه ان شاء الله مي دابور راح نحكيو على ان بروجي اللي في الصيف هذايا شفناه سور لي ريزو سوسيو شفناه سور le réseau social d'une grande boisson de guézouz internationale معروفة couleur كحلة كيما سيليكتو مي رايحة كولا بصح جديدة على سيليكتو بصح جديدة على حمود حنا حضارة خويا واش بيك من بكري 1889 بدينا ميدالية ذهبية à l'époque. Et donc, ça s'appelle Coke Studio. Exactement. Donc, le concept Coke Studio, je pense que ma cache bizarre, c'est la compagnie Coca-Cola qui fait la promotion de l'art et des artistes dans le domaine de la musique. Exactement. Et qui a ce produit-là, c'est-à-dire il y a des normes d'image, de son, de concept. Exactement. Et c'est décliné à travers les pays. Ou quand tapez au Coke Studio sur Internet, plusieurs pays, ouais. Exactement. Exactement. Tu as participé au dernier concept Coke Studio. Algérie. Les cannes pour Algérie. Je fais un extrait, un petit extrait. Tu as quelques chansons. Premier extrait. هذه الاولى بديت نخدم عليها دونك كنت فريشك Allez, franchement. هذه بجايه تيكو باين في بجايه والدايفي وعرب ماريا شتك الحومه يا القوريه هاي حلات الداي ماريا تيكو باوين ما غلطش في الاسم تاعها اكزاكتومون وين تيكو باوين بور دو شانسون كون ابري حنا اون اكستري يا فيت بون انا مش ما نقرحش الاسماء وما نساعدها واحد باسكو انت درت ليستا تاع العباد اللي بيان سور يا اون ايكيب ديغيير يا toi tu t'es occupé de faire les arrangements la redistribution en fait moi à la base j'ai d'abord j'ai proposé un concept par rapport à la musique. Donc Coca m'a contacté, voilà, on va faire une version, enfin une saison Coke Studio de 2022. J'ai proposé un concept. En fait, le concept, c'est une direction. J'ai proposé une direction artistique par rapport à ça. Et c'était principalement de prendre des chansons algériennes et de les jouer avec une façon plus ou moins électro, pop électro, de la synthwave qui me par exemple Freewaya. En fait, c'était autour de l'électro. Donc voilà, j'ai assuré la direction artistique, la direction musicale.
Et voilà le concept. Après, les arrangements, كان معايا تاني عبد العاطي بن مجباري qui était aussi l'ingé son en live et pour les mix master pour la post-prod. Il faut نفهموا الناس باللي les prises de vue se sont faites réellement en live dans des concerts. Ah oui, j'ai oublié. C'est pas du studio, ouais, même c'est Asmo Coke Studio. Ouais, en fait, c'est une version, elle est différente à les Coke Studio, les Fatou, parce que la saison Hadi kent live. En fait, c'était du live. C'était du live, contrairement à Oushkani Sara, c'est Coke Studio dans un studio. ونحكيو سورتو على الثقافه اللي راح نخصوا لها اغلب الحصه تاعنا تاع اليوم مع ان فيستيفال اللي دار حاله كي واحد الايامات هكذا عندها كوميم كيلكو زاني وعجبنا بزاف وعاود ولا لنا في طبعه جديده من باريس واللي هو الجيرير. نعم، مع ضيوفنا محاضرين معنا اللي هما لي زورغانيزاتور من عند بروشينغ ايفنتس، طارق وحاج راسم محبوب. مرحبا بكم. ميرسي، يعطيك الصحة. صافي شغل أهلا يا كتاكي. ما تخصنيش علاش جبتها هكذا والله. لا غير درت لنا انتروداكسيون تاع ماما نجوى. او موان بلال العرب ما واحد ينافيكي زمان. الجيرير. دونك انا جاي دروا مون بتي كادو الجيرير اللي راهو هنايا معايا. دكتور بناي بوشرا حاضر معنا، اون فا ديسكوتي افيك لو على اندو الجيري دون كيلكوز انستون. مرحبا بك دكتور. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je suis très honoré, comme ça. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. En plus, le hasard fait bien les choses puisque Tariq يعرفك وتعرف طارق وتعرف راسي. Ça tombe très bien. Je رانا في رحبة اليوم هكذا. On était ensemble sur scène il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps, oui. مع الحال شباب دوك نجيبوا برا نقلبوها شوي. On est en famille, on est en famille. Alors الجيرير لو فيستيفال هذا العام راح يكون هنايا في فرنسا بارتير من باريس. راح يكون هذا الأحد هذا 29 ماي 29 ماي. L'ouverture de ce festival va se faire au niveau de la salle de théâtre, ou plutôt le théâtre Le République. Le République. Exact. Alors, Kamal Abdat, Reda Sdiqi, وحيد الياس ميلا مليكة كاين تيموح ما على بالش باللي يدير وان مان شو. نهار الحد تشوفوا نهار الحد تشوفوا. سي سا لا بلو غروند سيربريز كي جي في في الليستينغ. سينو ماشي سي يا با كسا، كاين يا دوت سيربريز. صح، كتبنا سيربريز. ما نقدرش نقول. ديجا تعطينا لك تاع سكوب. تيموح بون الوغ بروميير كيستيون، علاش الجيرير في باريس؟ راسم تبدا. Alors, on va expliquer pourquoi Alger Algérie fait Paris. Alors, Algérie, c'est un festival algérien, de droit algérien, d'une société algérienne de 2 personnes algériennes. Et c'est devenu une marque. Et on veut exporter cette marque. On veut faire découvrir l'humour algérien ou ce festival hors du pays. Et comme Paris, c'est la place incontournable. C'est pratiquement 800 spectacles par soir. Donc on a commencé par Paris et le plan est d'aller encore plus loin, Inch'Allah. Alors donc, démarrage fait Paris le dimanche 29 mai. Après, il y a d'autres dates en France, d'abord, avant d'arriver en Algérie? Alors la première date, c'est le 29 mai. Oui. Donc au Théâtre Le République, ce dimanche, le 29 mai, 20h30. Et ça sera récurrent chaque mois. Donc on va revenir chaque mois, Inch'Allah. Après, bon, il y aura les vacances. On va arrêter le mois d'août. Et à la rentrée, Inch'Allah, on va faire Marseille pour finir après avec le festival en Algérie. Le festival en Algérie, donc à peu près vers la fin de l'année, Non, ça sera avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Ça sera fin octobre, début novembre. ولو كان تريح شويه عاقل نعطوك ميم لا دار. يا يما واش هذا الملائكه يخرج من الفوق. Ah là là, ça fait plaisir. Et ça a été facile de convaincre les artistes de participer à ce festival? L'avantage de venir en France et à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà là. Donc, c'est un avantage. Donc, on a un double objectif avec cette démarche. L'oula, c'est de faire tourner un peu ce festival
cette marque, de l'internationaliser quelque part, de la faire connaître ailleurs, faire connaître l'humour algérien en France. Et le deuxième objectif, c'est de voir un peu la scène parisienne, la scène française, puisque tout le monde est là, hein, tous les artistes francophones qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe, Belgique, Suisse, Gaïdjou à Paris, ou même France en province, ils viennent tous à Paris, parce que c'est là où il y a le plus de scènes, le plus d'opportunités. Donc ça nous permet de les faire tourner. Et parmi ces artistes, il y en a énormément qui sont ou algériens ou d'origine algérienne, maghrébine, africaine. Après, on ne se bloque pas que sur les artistes algériens. C'est-à-dire que l'idée, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer le 29, parce qu'on n'a pas que des Algériens, mais c'est que cet humour tourne autour de l'Algérie et de l'humour algérien. Donc voilà, l'idée est de faire tourner tous ces artistes-là, de les voir et ensuite d'emmener certains d'entre eux en Algérie pour le festival en Algérie. On fait une petite rétrospective. Au départ, il a été qu'Algérie ndar في الجزائر العاصمة. Exactement. Et c'était des humoristes algériens d'Algérie avec des humoristes d'origine algérienne ou algériens installés à l'étranger. Et des étrangers aussi. Et des étrangers aussi. On avait tout un mix. On a eu plusieurs nationalités, les Djaou en Algérie. Même, on a eu un humoriste haïtien, Djal la première édition en 2013. Donc on a eu des artistes qui sont venus du Canada, on a eu Sénégal, Congo, Maroc, Algérie, France, Belgique, Suisse. On a vraiment eu tout un melting pot d'artistes. Les Djaoul Alger, donc on avait une première édition en 2013 à Alger. En 2015, deuxième édition à Alger aussi. Troisième édition, il y a eu en plus Oran et Tlemcen. Donc on avait fait une tournée avec Verino notamment. Et là, c'est la quatrième édition, Inch'Allah, qui va venir. Mais la nouvelle édition, eh ben, elle commence à l'étranger pour revenir en Algérie. Voilà. Chemin inverse. Chemin inverse pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, notamment. Toujours, les joueurs, quand ils font des jeux de mots, toujours je les insulte. Parce que وانا toujours نقول لهم حنايا ما نديروش دي جو دو مو، حنايا سي لومور تاع الصح. نديروا لي جو دو مو. هذا دوك عاشقي جمال بزاف. ما قديتش خويا ما قديتش. Non mais plus sérieusement, tu es arrivé ici pour faire des études de maths. Bah, tu te retrouves à faire le comique sur scène. Ouais. C'est un petit peu antagoniste quand même. On ne voit pas un matheux souvent faire des blagues. Si. ما تحكيناش هذيك تاع parce que logarithme ne paye rien. يديروا بيناتهم دي بلاغ ولا احنا ما نفهموهمش. logarithme ne paye rien. لا شوف بيناتهم عبالك توجور عندهم واحد لي بلاغ. Mais bon, là c'est complètement autre chose. Mais moi c'était quelque chose que déjà que je voulais faire. Hein. Mais, Tu voulais faire des études de maths? Non, je voulais faire des études de maths. D'accord. Et je voulais raconter des blagues aussi. C'était quelque chose que... En fait, enfin, comment dire? En fait, que j'ai fait les études de maths, je me suis rendu compte que je ne vais pas travailler dans les maths. Parce que dans ma tête, ça n'allait pas être ça ma vie. Je veux dire, déjà, j'ai travaillé pendant 5 ans. L'entreprise, les collègues, le bureau, ça, j'aime pas ça. Pourtant, c'est des filiales porteuses, hein. Maths financières, maths appliquées. Ça paye. Ça paye, ça paye très bien. Mais après, bon, je sais pas que le Wahed qui fait يخمم, mais moi, j'étais pas heureux. J'étais pas bien. J'étais pas bien. T'imagines, tu as de l'argent, mais t'es pas bien. En plus, tu as de l'argent, tu n'as pas le temps de le dépenser. Rien. Et du coup, à côté de ça, je faisais un peu quelques scènes et tout. Et un jour, j'ai fait mon spectacle en entier. Et en fait, quand j'ai fait mon spectacle, bon, depuis tout jeune, j'adore raconter des blagues parce que j'adore, je suis fan de notre patrimoine, les blagues. Mais vraiment, genre, on peut passer vraiment toute la soirée qu'avec des blagues. En plus, ils sont rangés dans ma tête avec des mots-clés. Quand je dis un sujet, tac, blague. J'aimerais peut-être même un jour faire, ça serait bien un spectacle, les blagues. Tu vois, un truc en impro, tac, blague. Et du coup, quand je fais mon premier spectacle, eh ben, à côté de ça, je travaille, j'étais malheureux et je fais un truc où pour la première fois de ma vie, j'étais heureux. Wallah, je sors de scène, je me dis, wow, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je sais qu'il y a... Comment ça s'est fait, la première scène, Hadia? Comment ça s'est fait? En fait, j'avais un... J'ai un صاحبي, هو مبلع عباس. Oui, il fait un peu de magie. Du coup, il a construit son spectacle plus rapidement. Et il est passé à un casting dans un théâtre et là, on te programme 3 jours.
عيط لي قال لي الو قال لي عندي بروغراماسيون 3 شهور سيتي en 2014 هو je me rappelle comment il a commencé en décembre ولا en janvier قال لي بصراحه ما يحوسوا لو سبيكتاكل كاين عندك سبيكتاكل لا ما عندي سبيكتاكل بصح نوجدوه ديكو j'ai créé le spectacle je passe un casting une sorte d'audition où tu leur montres 20 minutes c'était un petit théâtre à Pigalle بالك يفيد واحد 45 places il y avait un couple à la tête du lieu et du coup كان السيد هو مرتاح لعبت en face ليهم 20 minutes tac ok très bien on vous rappelle والله بالك 2 jours plus tard ils m'ont dit tu commences en mars j'ai commencé le 6 mars 2014 donc je fais ma première représentation c'était un jeudi ils m'ont dit tu joues pendant 3 mois tous les jeudis à 21h30 je fais ma première donc tu as les potes les proches tu fais ta com hein, comme tu peux et je sors j'ai jamais été aussi heureux épanoui فرحان سعيد mais c'est كاع كيدير كاع المفردات تاع السعاده et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire on m'a dit mais tu sais qu'il n'y a pas d'argent dans ça et tout je me suis dit c'est pas grave allez on va et du coup donc j'ai continué à travailler et je menais une double vie donc le temps que on va dire je sois assez bon pour que ça devienne un métier même si aujourd'hui je gagne pas autant qu'avant mais alhamdoulilah franchement tu sais quoi je vais te dire je vais tellement bien mais vraiment ما غاديش نضرب روحي بعين ولا زعما نقرا سوره الاخلاص في راسي سي جامي mais quand les gens me disent ça va pas j'ai honte نقول لهم ça va je ما نغبنهمش Tu es empathique, on va dire. Non, mais après là, avec beaucoup de recul, je te dis oui, ça va et tout, même si ça a été une souffrance, hein, le fait de faire quelque chose que tu n'aimes pas, dans l'objectif de pouvoir avoir les moyens pour faire. Ouais, parce que والله عبالك كنت نوض الصباح كنت نبكي hein. J'étais devant moi. Je te crois sur parole. دير كلافات هكا. Et je sais pas pourquoi il y avait une main invisible هكا تجبدني من الكول هي وتديني حتى البيرو. Je pense que ça doit être la fiche de paye. Vous vous sentez comme étant une sorte d'ambassadeur de l'émigration en France? Non, et de l'intégration en général? Non, il y a des politiques pour ça. Moi, je fais un petit travail. 17 fois, mais par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de politiques qui ont réussi à le faire. Hein. Non, moi, je fais un petit travail tous les jours, de rendre les gens heureux. Par moments, j'arrive, par moments, c'est plus difficile. Moi, je travaille sur la musique du monde. Je ne travaille pas sur la musique algérienne. La musique algérienne, il a toute sa place au Cabaret Sauvage, mais juste une place. Mais il y a beaucoup de place ici. Moi, je travaille avec toutes les musiques du monde, mais l'Algérie, c'est mon pays, c'est celui qui m'a tout donné. Vraiment, l'Algérie m'a tout donné, une éducation, il m'a donné des règles de la vie. Et au moment où je dois lui rendre ce qu'il m'a donné, je suis venu en France et tout mon savoir, je le donne à la France. Et par moments, je suis triste de ça parce que j'aurais préféré partager aussi avec mon propre pays certaines choses. Ça m'est arrivé dernièrement à faire certains spectacles qu'on a ramenés là-bas, où les gens ils sont contents et tout, mais ça reste encore un pays très difficile pour défendre vraiment la culture, pour travailler sereinement, tout simplement. Et c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup ce pays et j'aurais bien aimé partager beaucoup de choses avec les Algériens en Algérie, et je le fais en France, et je suis content aussi de le faire en France parce que les Algériens en France, ils ont besoin aussi des endroits qui prennent leur culture en considération, qui les reçoivent et qui développent certaines choses. Et effectivement, je fais partie de ces acteurs-là. Mais je suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes et plus on est nombreux, plus je suis heureux.
وفي البعد سلام على الأحباب في القرب وفي البعد سلام عليكم كلكم كما هب النسيم على الورد يا لاسبي تاع تخلي اون امبرانت تخلي اون تراس كيما نقولوا حنا تخلي طراسه كي تجي جايز يعني سا مارك مي با كو سا باسكو ديريير يا ان بوت اللي هو قلتيها اشاك فوا فو ريبيتي اشاك فوا تعاودي تقوليها دائما و فيت تري اتونسيون ا سا تقولي لا ترانسميسيون بور لي جينيراسيون نحب نخدم خدمه dans les règles de l'art, parce que la musique andalouse est une musique savante, c'est une musique académique qui a des règles très strictes, bien précises, que ce soit dans l'interprétation musicale ou dans l'interprétation vocale, il faut vraiment bien connaître. Mon but, c'est de transmettre parce que, quelque part, comme la transmission se faisait plus oralement que par l'écrit, elle se perd au fil du temps parce que ce n'est pas une musique à la mode, parce que ce n'est pas assez pris en charge par la société en général, que ce soit les institutions publiques ou des gens en mouvement associatif, bien qu'il y ait des associations qui transmettent ça. Donc, le but, à quel moment il y a eu le déclic, la nécessité de transmettre aux générations? La nécessité, peut-être, je pense, à partir, pratiquement à la fin de la première série, Tnash Nouba. Parce que de tout temps, déjà même les interprètes, c'était plus des interprètes masculins. C'était des hommes, des voix masculines. Les voix féminines étaient là, même les anciens, les canaux, qui على فضيلة زيرية شيخ عطيتما مع الميامنة مريم فكاي غناو مع الميامنة دايوغ جو دي توجور سي ليكسيبسيون باسكو سي فريمون المعلمة اللي كانت الانتربريت وحافظة يعني تعرف الباتريموان elle avait même accès لهذوك لو ميليو ماسكولين كانت تقعد يعني معاهم elle avait accès يعني on l'autorisait كانت شي خطيتما في تلمسان مي نيتي با نومبروز واللي كانوا يغنيو مثلا يعني الجي كي نذكروا فضيله زيريه ولا مريم فكاي انو با شونتي فريمون لا نوبا يعني دو بوت ان بو من المصدر حتى الخلاص غناو دي زيكستري دو لا نوبا مي اون لوغا جامي دوني نوبا كامله يعني باش يغنيوها دونك لا فام ايتي لا فوا فيمينين ايتي لا mais ماشي كيما يعني la voix masculine. D'ailleurs, jusqu'à présent, quand on parle de maître, on pense toujours le maître au masculin. Il n'est pas au féminin. Donc, قعدنا يعني même في الكونسرفاتوار و même في الجمعيات قعدنا يعني on est là, d'accord, mais ما يخموش علينا comme يعني اللي on peut même peut-être prendre la relève, porter le flambeau. Non, c'était pas vraiment le cas. Donc, quand j'ai commencé à enregistrer, on l'avait dit, oui, c'est bien, oui, on t'encourage, bravo, bravo. À partir du 5e, 6e album, donc Denouba, c'était pas très... Bad, on a commencé un petit peu à grincer des dents, si on veut. كملت. Mais comme on parle de transmission orale, حتى الوقت هذا ما زلنا transmission orale qui reste la méthode prioritaire. يعني هذه الموسيقى لحقتنا منذ قرون بهذا الشكل وعلاش ما نقدروش نكملوا
de cette manière. On peut, mais برك en respectant ce que nous ont transmis nos maîtres. أنا كنت نتكلم على اللي علموني، نتكلم في الأول خاصة عبد الرزاق فخرجي الله يرحمه، محمد خزناجي اللي ما زالوا على قيد الحياة وفي الجزائر العاصمة. إذا هادوما فيه رزقي حربيط، فيه واحد اخرين زبير كاكاشي اللي علمني نحط صبعتي على آلة سنيترا لا ماندولين. دونك سي تري امبورطون. وهادو علموني سي ان دوفوار من بعد دو ترانسميتر سو كيل مون eux appris ou l'a transmis, puisque c'est une transmission orale. علمونا. Donc, c'est à notre tour aussi de transmettre le patrimoine اللي راهم جايين، la jeunesse الأجيال هادو الصاعدة. إذن من تماك خممت باش نعلم هاد الموسيقى حتى في une école. D'ailleurs, j'ai même créé mon association. On est plusieurs, bien sûr. Il y a des membres du bureau, mais c'est moi qui assure les cours. في Paris, on est dans le 5e arrondissement. D'ailleurs, on est juste à côté de la grande mosquée de Paris. Ça, c'est vraiment كل ما نجي قبل ما نشوف la salle تاعنا la salle de cours تقابلني la mosquée de Paris. C'est quel bonheur, quelle chance d'être في le 5e arrondissement de Paris. بدينا احنا en 2008. رانا en 2022 on a 3 classes et on a à peu près 70 entre 70 et 80 élèves répartis الله يسلمك répartis sur 3 niveaux. Niveau débutant, une classe intermédiaire et un niveau avancé. Alhamdoulilah. Donc il y a une demande. Donc كيما راهم يعلموا في الجزائر احنا نعلموا ثاني هنا, puisqu'il y a quand même une communauté algérienne très très importante. Donc هنا ثاني نقدروا نعلموهم وهما ياخذوا ثاني الفلامبو ان شاء الله. Et aussi, j'ai collaboré avec Madame Behja Rahal pour faire des traductions de son dernier album. J'ai fait des traductions de son dernier album. Donc voilà, j'ai toujours. C'est un besoin, c'est une passion, c'est. Voilà, c'est. Généralement, quand on est petit, même le dessin, c'est tcharbécha plus que le dessin, tu as carrément les tikteb. Ça a commencé très tôt. C'est en moi, je pense qu'il y a une partie d'inné, il y a une partie de. Je m'intéresse aussi à ça, et puis voilà, c'est autant un besoin qu'une passion, qu'une envie. Tranche de survie, premier roman. On pourrait dire que c'est un roman d'anticipation, on le classerait où? Oui, anticipation, une dystopie. C'est une dystopie. Ça se passe en 2035, ça se passe dans une dizaine d'années à peu près, on va dire. Un petit peu plus. Et tu peins un tableau très beau, très magnifique de ce futur à venir. Ça me rappelle aussi Riyad Hader et son fameux pupille. Lui, il va un peu plus loin dans le temps, mais on est sur la même ligne. Et alors, ça se passe en France. Le parti nationaliste français qui n'existe pas, il n'a pas d'existence actuelle, mais dans ce futur-là, il y a un parti qui s'appelle le Parti nationaliste français, rafle la mise électorale et commence à intégrer des réformes que tu cites clairement comme étant des réformes racistes. Et ethnicistes, il n'y a pas de détour. Ça s'est produit après une série de pandémies et de grandes épidémies dans un milieu, dans un monde où l'écologie, on connaît aujourd'hui un petit peu les températures de maintenant, d'ici 12, c'est bien, c'est sympa. Tu touches un petit peu à tous ces éléments-là dans cet avenir, autour de 2 êtres qui se croisent par la force de la vie et à qui la vie ouvre la voie à une construction. Je ne vais pas en dire plus, pour que les gens ils aillent aller, ils vont aussi faire leurs recherches. Tu as écrit en période de Covid, est-ce que j'ai pu Alors j'ai commencé avant, j'ai commencé les bribes du roman avant la période Covid. Et oui, bon, j'ai dû forcément intégrer le fait qu'il y a eu la pandémie dans le récit. Et j'ai écrit, on va dire peut-être 50 ou 60% du roman pendant le confinement. Il n'y avait pas. Parce qu'il y a du temps. Voilà, parce qu'on avait plus de temps et il fallait bien voyager par la tête parce qu'on ne pouvait pas voyager par le corps. On ne pouvait même pas sortir acheter voilà. du lait, voilà. Et puis voilà. Et oui, ça raconte un peu mes craintes
mes craintes pour l'avenir, que ce soit en France d'ailleurs ou même de l'autre côté de la Méditerranée, mais beaucoup plus en France, et pour le monde dans sa globalité d'ailleurs. Mes craintes qu'elles soient politiques, sociales, économiques, écologiques, et tout a un lien au final. C'est pas, voilà, tout est lié et voilà, ça raconte aussi ma crainte à moi personnelle de ne pas, d'ailleurs je le dis, et je pense dans le résumé du roman, et je pense que beaucoup de gens sont peut-être dans mon cas, où la crainte ou se retrouver sans un chez-soi. Ça veut dire là, moi j'ai mon pays de naissance et mon pays d'adoption, on va dire, et c'est la crainte aussi de ne se sentir chez soi, ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc c'est ça aussi un peu l'idée du roman. Après, il y a d'autres sujets qui traversent le roman, effectivement. C'est très intéressant parce que dans cette approche du pays d'origine, tu reviens sur un phénomène qui pèse inconsciemment sur tous les émigrés. C'est ce retour au pays sans avoir réussi, cette image. Oui. Donc, cette nécessité de réussir. Et après, comment définir cette réussite? C'est quoi la réussite? Généralement, il faut être blindé. Être blindé, c'est ça. Oui, la au moins réussite. avoir une réussite professionnelle, même personnelle aussi. Parce que, bon, quand on fait le choix, qu'il soit motivé par n'importe quelle raison, hein, de quitter son pays pour aller ailleurs, on ne peut pas, je pense, rentrer au pays. Parce qu'on a tous un peu le fantasme du retour. Tu parles, moi, je vois les gens de la diaspora, même pas que algérienne d'ailleurs. Hein. J'ai vu pendant ma vie, pendant ma période où j'ai vécu en France, des gens de tout pays, d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, d'Asie, où ils ont tous un peu ce fantasme du retour au pays, pour peut-être, même en général, ils viennent des pays un peu moins développés que la France, et pour même peut-être aider le pays à se relever ou à se développer, à se construire. Et je pense qu'en retournant un peu les mains dans les poches, ce n'est pas forcément envisageable pour des personnes comme moi ou comme plein d'autres, parce qu'il faut quand même apporter quelque chose, il faut avoir réussi, il faut avoir, sous peine, oui, d'être vu comme un... Voilà, que le challenge n'en valait pas le coup et qu'il valait peut-être mieux rester dès le départ. Enfin, il y a cette idée un peu... Mais ce qui s'est passé, c'est le 31 octobre, moi je me souviens de cette date parce qu'on a eu des spectacles qui ont été annulés, quand il y a eu ce qu'on appelle le deuxième confinement et quand a été décrété le fait que l'art et la culture étaient non essentiels. Là, pour moi, c'était quelque chose une chose avec laquelle j'étais fondamentalement pas d'accord et avec laquelle je voulais m'opposer par force. Et je n'arrivais pas à comprendre que n'importe quel... bon, déjà, les métros, les trains pouvaient circuler, on pouvait s'entasser dans les centres commerciaux, dans les grands magasins, mais les librairies allaient être fermées. Donc ça, je ne pouvais pas comprendre. Après, quand il y a eu l'histoire du pass, on pouvait aller partout sans pass, mais dans les bibliothèques, il fallait montrer un pass où il n'y a jamais personne. C'est-à-dire, on pouvait se ruer pendant les soldes et tout ça. Pour ça, tout allait bien. Donc il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et surtout, une chose avec laquelle j'étais fondamentalement pas d'accord, c'est qu'on n'est pas, comment dire, évidemment, quand il y avait l'idée de survivre, quand il y a une épidémie qui nous touche, il y a cette idée-là, de survivre en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est une question peut-être philosophique. Alors peut-être que quand on a peur, c'est difficile de parler de choses fondamentales. Mais est-ce que juste manger, boire, dormir, c'est suffisant pour dire qu'un être humain est encore vivant? Ou est-ce qu'on est des êtres dotés à la fois de raison, et des êtres sociaux, des êtres d'art et de culture, qu'on a besoin pour se sentir vivant, de s'émerveiller, qu'on a besoin de partager, qu'on a besoin de créer, qu'on a besoin de tous ces moteurs, on a besoin de beau. On est des êtres humains. C'est le fait, à un moment donné, d'instituer ça, de le dire comme ça, c'est non essentiel, l'art, la culture. Moi, je sais ce que l'art et la culture m'ont apporté. Je sais ce qu'elles nous apportent même collectivement. Et donc là, je ne pouvais pas être d'accord. C'était vraiment un désaccord philosophique et un choix de société qui, pour moi, pareil, je reviens toujours moi, à ces boussoles, un peu, c'est les boussoles, ce qu'on nous a appris quand on est à l'école. Et en tout cas, moi, les choses que j'ai crues, c'est que là, je disais, attention, potentiellement danger. Parce que par la peur, on peut nous faire parfois
Et bien évidemment, je ne remettais pas en cause les fondements de ce qui nous touchait, de l'épidémie qui nous touchait, mais par la peur, des fois, et dans l'urgence, on peut prononcer des mots comme ça sans se rendre compte de la portée. Et alors, c'est ce que j'ai essayé de défendre, et je l'ai mis parce que c'est le 31 octobre, donc on a 5 spectacles qui sont annulés, et avec les copains de la troupe, parce qu'on faisait une pièce de théâtre à ce moment-là, on se dit, bon, est-ce qu'on reste chez nous, est-ce qu'on se retrouve pour à la fois répéter et puis filmer le spectacle, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait le rejouer en vrai, comme ça au moins on pouvait le partager. Et donc on s'est retrouvés à Avignon, et quelques jours après, la chanson Danser encore sortait, et là, c'était, j'allais dire, on lâche rien x10, quoi. C'était la chanson Danser encore, elle est partie vraiment partout, et même par-delà les frontières, en Italie, enfin, dans les flash mobs, les gens la jouaient, la chantaient dans des rassemblements pour défendre tout ce dont je parlais là, une certaine idée. Tu n'as pas été inquiété puisque les gens se rassemblaient à cause de ta chanson, alors que les rassemblements étaient interdits, non, sauf pour aller faire des achats? Non, si on prend les manifestations étaient autorisées, donc il y a eu voilà, plein de manifestations qui étaient déclarées, autorisées pour défendre une certaine idée de nous, pour défendre la culture. Il y a eu l'occupation des théâtres aussi en France, voilà, donc autour de cette question-là. Donc nous, on a senti que dans tous les cas, c'était un phénomène qui nous dépassait, ça c'est sûr, mais ce qui était exprimé, c'est ce qu'on a exprimé dans cette chanson-là, il y avait beaucoup de joie sincère, fraternelle, de gens qui étaient heureux de porter cette belle idée-là. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette chanson, si elle a résonné autant par le biais, au départ, nous, d'artistes, voilà, qui ne passons pas spécialement à la télé, à la radio, comme je disais tout à l'heure, et que des millions de personnes, parce que c'était quelque chose de fou, d'hallucinant. Nous, tous les jours, on recevait comme des cartes postales, quoi, qui venaient voilà, de Belgique, de Berlin, de Milan, ou de fin fond de la campagne, ou en haut de la montagne, ou dans telle grande ville. Et on recevait des vidéos. Donc si ça a parlé autant, c'est que la question qu'on posait, elle était fondamentale, elle était essentielle, elle était légitime. Et que pour nous, ça a été une façon de porter ça, j'allais dire le débat sur cette question-là, sur la place publique, à un moment où il n'y avait plus de place pour juste débattre, en fait. C'est juste dire, non, là, je ne suis pas d'accord. Et nous, alors moi, j'ai cette chance-là de pouvoir le dire en musique, et puis en plus, ça voyage, mais c'est un moment où il n'y avait pas la place et l'espace. Et c'est là où je dis, il faut faire attention, parce que quand on est... pareil, on a grandi dans des sociétés démocratiques. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Le débat démocratique, c'est quelque chose qui est important, qui est fondamental. Et quand on rentre dans des phases d'état d'urgence, état d'urgence sur 3 semaines, ok, allez, 3 mois. Mais au-delà de 3 mois, on n'est plus dans un état d'urgence qui peut justifier le fait qu'il n'y ait plus de débat démocratique, qu'il n'y ait plus d'espace pour qu'on puisse s'apporter de la contradiction. Et puis après, peut-être que ni l'un ni l'autre n'ont raison, peut-être que on peut trouver un compromis au milieu, peut-être qu'il y a des choses à négocier, peut-être qu'il y a des choses à discuter. Sauf que là, il n'y avait plus rien à dire. Et même nous, quand tu disais, est-ce qu'on a été inquiétés? Non, mais on a été... des gens nous ont dit, mais ça ne va pas, mais vous êtes fous. Mais on est fou de quoi? J'ai fait ce que j'ai toujours fait dans ma vie, j'ai dit ce que je pensais, et je pense que c'est une des belles choses qui nous est permise aujourd'hui en France, c'est de pouvoir encore dire ce qu'on pense. Là, c'était un peu compliqué quand même. Plus compliqué qu'en 2015? En 2015? Oui, en 2015 aussi, hein, il y avait quelques petites restrictions, il y a un état d'urgence. Oui, effectivement. En tout cas... Là, c'était plus compliqué parce que les gens avaient peur. Et il fallait, comment dire, il fallait trouver le juste milieu raisonnable, de dire on n'est pas fou, voilà, il y a une épidémie, il faut faire attention, il faut prendre soin de nous, de nos anciens. En plus, voilà, c'est quelque chose qu'on a en nous, quoi, de prendre soin de nos parents, de nos grands-parents, on a tous. Il faut prendre soin de nous aussi en tant que société. Et donc, il fallait arriver à trouver ce juste milieu. Et donc, ça demande un peu de sérénité, ça demande un peu d'apaisement. Et c'est vrai que quand on est dans une... Quand il y a eu on est en guerre, et cette urgence, et cette peur, et cette angoisse généralisée, c'était compliqué de poser les choses. Mais voilà, donc nous, on l'a fait en musique, en poésie, et puis on a quand même réussi à poser cette question-là.
On se un endroit où on se connaît tous entre nous, tous les voisins, et on se voyait même, c'est-à-dire on se voyait, on prenait l'apéro ensemble, on prenait des cafés dans la journée ensemble parce qu'on n'avait rien à faire, donc on se voyait, on a une cour à où on se retrouvait. Et j'avais posé la question, est-ce que j'ai une idée de clip, de machin, d'être intégré dans un cahier, dans un machin et tout. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une bonne occasion de faire un clip. Et ils étaient chauds, ils m'ont dit, moi, je peux t'aider à faire ça. Et du coup, l'un d'entre eux qui est photographe, donc Paul-Henri Pesquet, lui, il a dit qu'il avait accès à un studio avec fond vert et tout. Et donc, du coup, on a été vraiment... Bon, on était 3 pour faire ce clip, donc moi et les deux personnes qui étaient derrière la technique. Et il y avait quand même des vrais figurants. Oui, c'était des figurants qu'on avait conviés. Voilà. Je crois qu'à l'époque, c'était quoi? C'était pas plus de 6 dans un espace. Donc, on a fait un peu plus, mais ils étaient venus les uns après les autres et tout. Et on a pu le faire. On était très contents après de la restitution, pareil. Et l'idée du clip, c'est-à-dire en termes de... Celui qui a imaginé le clip de cette manière, c'était toi? Non, j'avais cette idée d'être bloqué dans un cahier avec des mots et les mots que tu convies et qui partent et qui sont en train de s'amuser à la marge. Et que, voilà, après, évidemment, entre ce qu'on a en tête et ce qu'on met en image et tout, c'est pour ça qu'il y a des réalisateurs et des gens qui savent faire. Mais l'idée de base d'être dans un cahier, avoir des mots et qu'il se passe des choses dans un cahier et qu'au final, quand on va jusqu'au bout du clip, on découvre que tout s'est passé dans un cahier et il ne s'était rien passé. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'était une idée que j'avais avec ce morceau-là, avec quelqu'un qui est en panne d'inspiration et il a tous les mots, il n'a rien à mettre sur papier. Et ça t'arrive, les pannes d'inspiration? C'était clairement une panne d'inspiration, je n'ai pas les mots. Ça arrive, oui, ça arrive de ne pas pouvoir écrire. Après, je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne soit pas inspiré. Et faire avec. C'est pour ça que quand on prend toute une carrière d'un artiste, on voit qu'il a traversé plein de choses, plein de moments, je prends un exemple, Bob Marley par exemple, sa période où il était en Angleterre, il chantait beaucoup plus l'amour, il chantait No Man No Cry, il a chanté Waiting in Vain, il a chanté plein de morceaux où c'était Love, et il avait besoin de ça. Et après, il s'est remis à chanter parce que le peuple en Jamaïque avait besoin de lui. Il s'est remis à chanter la raison pour laquelle il faisait de la musique. Et c'est beau à voir quand tu vois sur le panel de toute une carrière que un artiste, c'est juste un humain en fait, qui est comme tout le monde, qui a des hauts, qui a des bas, qui a des pannes d'inspiration, qui est au top à des moments. Et c'est important pour moi de le voir aussi dans la musique. Alors, on va encore regarder un autre extrait, histoire de situer un petit peu la personnalité de Nassim Dendane, mais surtout, elle est insituable, sa personnalité. On saute d'un truc à un autre, vers encore un autre truc. 3e extrait. Dis-nous toi, lui, je sais, il ne va pas tout dire. C'est un Algérien, il ne va pas, il est très timide. Je ne sais pas s'il me permettra de le dire, mais je le dis quand même, il est extrêmement timide. Donc, et surtout quand il s'agit de parler de sa personne.
Moi, d'abord, je suis très heureux d'abord que vous me réinvitiez. Deuxièmement, et vraiment, ce n'est pas que des mots d'être à côté de Pierre Audin, dans cette émission, parce on se côtoie pas mal dans d'autres lieux, mais c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on est sur un plateau télé où on fait un média ensemble. Donc, je suis vraiment très touché et très honoré de ça. D'abord, Pierre Audin, pour moi, c'est quelqu'un, ce n'est pas seulement le fils de Maurice et de Josette Audin, c'est quelqu'un qui s'est investi sur l'Algérie, sur différents registres, et c'est quelqu'un aussi qui n'a pas hésité à se taire quand, personnellement, avec d'autres, nous étions retenus, disons, avec force en prison pendant le Hirak en 2019-2020. Voilà. Donc, qui a activé, qui a participé à des choses qui, pour un petit peu faciliter les conditions des détenus du Hirak, des détenus d'opinion et leur libération. Donc, c'est la moindre des choses que je me rapproche de lui depuis que je suis en France et de d'autres également. Ensuite, par rapport à votre question, je m'estime extrêmement privilégié, je ne crois pas trop à la chance, mais extrêmement privilégié d'avoir été, si ce n'est le premier, parce que je pense que la famille l'a vu avant et les proches de la famille l'ont vu avant, mais d'avoir eu le privilège de voir le passeport dans un moment qu'on a passé ensemble et qu'il me permette surtout de prendre cette ou ces deux photos et de me permettre à moi de publier cette information qui a été effectivement relayée, reprise partout très très rapidement après. Voilà. Donc, comment il était comme le montre la photo. Il était heureux, mais vraiment le bonheur se voyait sur son visage, sur ses yeux, sur sa bouche, vraiment. Et je ne pouvais que partager, et comme vous le disiez depuis tout à l'heure, nous sommes tous très heureux, en tout cas je parle de la population, et ça s'est vu dans les centaines pour ne pas dire plus, de commentaires que j'ai pu avoir tant sur le réseau social Facebook, mais particulièrement sur Twitter. Jamais j'avais eu autant de followers, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui like, qui sont très 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 heureux du dénouement heureux, et qui, pour appuyer ce que vous avez dit tout à l'heure, qui disent que de toute façon, simplement, c'est juste un papier, aussi important soit-il, qui lui a été remis, mais que pour les Algériennes et les Algériens qui s'exprimaient sur ces réseaux, et je t'appelle vraiment à lire certains commentaires qui donnent la chair de poule, qui font pleurer de joie, etc., qui disent tout simplement, en fait, ce n'est que justice, parce que, avec ou sans papier, cette famille est algérienne, Pierre est algérien, donc ce n'est que justice. Voilà. Et pour moi, autant c'est justice pour lui, autant j'espère également, peut-être nous en parlerons après, que d'autres qui sont un peu dans la même situation que Audin, que la famille Audin, que Pierre Audin entre autres, qui sont d'origine étrangère, qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont continué et décidé de vivre en Algérie après l'indépendance. Certains d'entre eux ne sont même pas partis pendant la fameuse décennie multicolore, certains disent la décennie noire, les décennies rouges en tout cas, pendant les années 90, sont restés là-bas sur place, voilà, et que l'Algérie, à qui l'Algérie refuse, l'Algérie en tout cas officielle, refuse jusqu'à présent, après plus de 60 ans de vie en Algérie et après avoir pris fait et cause pour la cause de l'indépendance de l'Algérie, continue à ne pas recevoir leurs documents et ne pas être considérés comme notre ami Pierre en ce moment, comme Algériens à part entière et qui sont considérés comme, aussi importants soient-ils, mais comme des amis de l'Algérie. Ces gens-là, ce sont des Algériens et j'espère et je pense qu'à partir du cas de Pierre Audin, il y aura d'autres régularisations qui ne seront que justice avec tous ces gens qui sont venus un peu partout et qui nous ont aidés à être indépendants, qui s'estiment algériens et qui vivent en Algérie malgré leur possibilité d'aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, quelque part, ça ne serait pas une renaissance de cette lutte qui a amené des
des Algériens d'origine européenne et des Algériens musulmans dans la lutte pour la libération de l'Algérie à travailler ensemble parce que d'abord c'était l'idéal de l'indépendance et derrière cet idéal de l'indépendance c'était un idéal humaniste qui prenait le dessus parce qu'on est dans les années 40, 50, donc il y a tout un mouvement international autour de cet idéal-là. Et aujourd'hui, quelque part, on ne pourrait pas voir ce travail-là autour de la vérité comme étant encore cette lutte pour cet idéal humaniste, parce qu'une vérité apaisante apaiserait l'humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, et permettrait peut-être d'envisager un avenir meilleur pour les peuples, que ce soit les peuples français et algériens, mais aussi à plus grande échelle, les peuples du monde. Et c'est pour ça que ça coince, parce que derrière, il y a une lutte permanente entre les gens qui aimeraient maintenir les choses telles qu'elles sont, parce que ça permet à certains de profiter de tout un système, et de ceux qui aimeraient sortir de ce système pour aller vers quelque chose qui soit plus dans le partage, plus dans la réalité, qui est au fait un avenir commun à tous et une fatalité qui nous attend tous. Hein. C'est ça, on est en plein dedans aujourd'hui. On pourrait voir les choses comme ça, et je parle vraiment d'un point de vue émotionnel. Là. Ah oui, non, moi je suis complètement d'accord. De toute façon, à écouter Pierre Mansa et vous-même, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de sincérité. C'est-à-dire que si on part dans une démarche réellement sincère, tous ces blocages, a priori, n'auraient pas lieu d'être. Que le ministère des Armées ferme là actuellement ses archives autour des grottes du napalm, ou des grottes liées au napalm, pardon, bah, là, c'est pareil, ça ne devrait pas. Alors, il y a des avancées hein, dans les archives françaises et puis il y a des reculades, mais si on était sincère dans un monde idéal, effectivement, ça irait a priori plus vite. Mais ça ne va pas vite, c'est lent, ça peut être un petit peu exaspérant, mais il faut faire avec, donc il faut travailler sur la diplomatie. Mais pour moi, c'est le manque de sincérité. Ça résume la situation. C'est un manque de sincérité. Enfin bon, c'est peut-être un peu simpliste. Non, mais parfois, il vaut mieux aller directement. Peut-être manque de sincérité aussi qui naît sur le recul quand même des idées de résistance à ces formes d'oppression et tout ça. Parce qu'il y a des mouvements anticoloniaux en France, on a eu, des mouvements pro-indépendance des pays africains, ou même de façon générale, contre la guerre du Vietnam, même contre la guerre du Rif, enfin tout ça. Mais ça, ces courants-là se sont affaiblis en France de façon très importante. Ils sont plus du tout, ils n'ont plus la même audience qu'ils ont pu avoir, même s'il y a eu des périodes avec des hauts et des bas. Et donc ça, c'est un gros problème, parce qu'on est dans un pays qui vient d'envoyer 89 députés du Rassemblement national, et une formation qui s'est quand même construite et qui prospère quand même sur l'héritage colonial, c'est-à-dire le racisme anti-arabe. Donc on a un pays comme ça. Avec les deux sont à prendre en compte, je pense, dans cette affaire de sincérité. Je pense que certains, visiblement Macron, sont là à peser les rapports de force autour de ça, ce qui fait qu'il ne va pas, on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il ne va pas au bout d'une démarche qu'on pourrait comment dire, dans sa formule, oui, il a écrit, je crois, je ne connais pas le texte de la lettre, il a écrit une lettre au président Tebboune en disant « je veux continuer à… » etc. Mais pour continuer, il faut la vérité, il faut la sincérité, et il ne faut pas donner des gages à ceux qui, en France, sont là en permanence, dotés d'outils de communication importants, défendent l'OAS, à Perpignan, font des monuments à l'OAS, etc. Donc, pour résister à ça, il faudrait que les forces aussi, les forces démocratiques, de progressistes, d'anticolonialistes et tout ça, regagnent en vigueur pour faire ce travail. Méchant,
c'est le musulman en général. Et le musulman, il peut être turc, il peut être éthiopien, il peut être européen aussi. Indonésien. Il peut être indonésien, c'est la population, en termes de nombre, c'est les plus nombreux, c'est les Indonésiens. Comment on a glissé vers ça quand on sait que quand même la France, c'est un pays de droit et c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la lutte pour l'humanité. Quelque part, c'est l'image qu'on donne de la France, de son histoire, de ses luttes, avec tous les travers qu'il y a eu. Mais comment a-t-on, en 30 ans, glissé comme ça d'un racisme vis-à-vis des Algériens pour des questions de blessures historiques liées à la guerre qui peuvent plus ou moins trouver une interprétation philosophique ou psychologique, vers cette situation où le musulman est le méchant, le musulman est le terroriste, le musulman ne veut pas s'intégrer. Comment on a glissé vers ça? Alors, je pense que d'abord, au départ, il y a une très très grande inculture concernant les sujets, la différence entre le Maghreb, les Arabes, les Maghrébins, etc. Je pense que les gens, la personne lambda ne sait rien de tout ça. Arabe, c'est une catégorie généraliste pour dire quelqu'un qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est très basique comme appellation. Ensuite, comment on en est arrivé à ce basculement vers la religion? Alors, je pense qu'il y a eu les années 2000 hein, qui ont beaucoup joué. Il y a eu les attentats, ça a commencé à New York, le 11 septembre. Et puis peut-être aussi, il y a une... Est-ce que c'est un intérêt politique aussi de faire jouer des clivages civilisationnels, culturels, etc., entre les religions? Peut-être qu'il y a de la manipulation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus arabe, on dit musulman pour identifier cette catégorie. Cette catégorie, puis ce personnage robot auquel on va attribuer tout le mal. Ouais. Et deuxième chose, notamment chez la jeunesse à qui vous dédiez votre ouvrage, aujourd'hui on parle d'une troisième, voire une quatrième génération née complètement, c'est-à-dire ça fait 3 générations qui sont nées et qui grandissent en France, qui étudient en France, qui sont imprégnées de la culture française. Et pour beaucoup, ils ne se reconnaissent pas dans leurs origines parce qu'ils sont considérés comme étant étrangers dans les pays d'origine de leurs parents. Et en France, là où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont leurs amis, les membres de leur famille, la belle famille aussi, ils sont aussi pas acceptés, on les pointe du doigt. C'était ça le sujet de ma colère en fait. C'est l'idée de se dire, nous on a été, ce que j'appelle dans Sensible, c'est la génération de l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on a été élevés par des parents qui nous disaient « tiens-toi à carreau, fais les choses comme il faut, sois bon à l'école, etc. » Et on a été, pour beaucoup, on a suivi cette injonction-là et qui n'a pas été payée de retour à sa juste valeur. Ensuite, il y a eu une génération qui s'est révoltée, qui a été, voilà, il y a eu les émeutes. La marche des beurs aussi. Mais la marche des beurs, c'était encore une période optimiste. C'était une période où on pouvait encore y croire. C'était ce qui va donner le black blanc beurre. On était encore dans cette idée que ça marcherait. Et puis on est arrivé aux émeutes, le bruit et l'odeur. Voilà, c'est ça. Puis le Karcher. Exactement. Et les choses, en fait... C'est ce qui m'a mise en colère, c'est de me dire, mais finalement, ça ne s'arrêtera donc jamais, puisque j'entends dans la bouche des plus jeunes ce que moi-même j'ai vécu et que je pouvais accepter, avec beaucoup de guillemets, en se disant, bah, ça passera, ça changera, ça s'améliorera. Et je raconte dans le livre que je suis allée voir Alice Zenniter parler de son livre, et qui, dans sa présentation, finalement, raconte des choses qui sont exactement les mêmes anecdotes, alors qu'elle a 20 ans de moins que moi. Et
et ça part de là, cette colère, c'est de se dire il faut qu'on leur donne une chance à cette jeune génération. Il faut arrêter de les identifier à un passé qu'ils ne connaissent même pas pour beaucoup, dont ils n'ont pas forcément une idée, parce que, comme vous dites, ça commence avec des troisième et des quatrième générations à qui on demande d'où tu viens. Bah, d'où tu viens, Je peux dire que l'histoire telle qu'elle est, elle a dû me prendre... J'ai commencé en fait cette histoire au moment des premiers confinements. Mais j'avais déjà fait plusieurs faux départs sur la même question. Ensuite, après, j'ai trouvé ma voie au début des premiers confinements. Et j'ai terminé le livre complètement relu en janvier 2022. Après, de janvier 2022 jusqu'à août, c'est l'attente encore, parce que quand on envoie son livre aux éditeurs, après, on attend une réponse. Et puis, c'est pas n'importe, les éditeurs, ils ne veulent pas voir des histoires comme ça. Il y a des histoires qui leur rappellent que leur pays a été, etc., à l'origine de ceci, de cela. Ils veulent des histoires plutôt simples, ou des histoires d'un méchant barbu moustachu qui égorge sa femme, etc., parce que pour un motif qu'elle n'a pas mis son voile ou quelque chose comme ça. Alors, comment vous êtes tombé sur votre éditeur? Ah oui, mais c'est bon, l'éditeur, c'est un peu compliqué. Il y a toujours un éditeur qui vous dit, il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit, votre livre nous intéresse beaucoup, mais d'abord, le planning est déjà chargé. Deuxièmement, c'est un livre trop dur pour nous. Ça veut dire que vous ne racontez pas une histoire. J'attends le train qui n'est pas arrivé, quoi. Vous voyez, j'attends le train qui n'est pas arrivé. C'est des titres de romans comme ça. Là, moi, je ne sais pas parler des choses légères. Il y a un célèbre écrivain qui dit si on veut écrire un livre sérieux, il faut mettre sa peau sur la table. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est qui parle comme ça. C'est Céline, un jour, il a dit si on veut écrire un livre, donc moi, c'est pas ma peau seulement, ma peau, mes os, mes muscles sur la table. C'est tout. Tout est mis sur la table. Alors, c'est une œuvre unique. فيها حبه مفقوده كاين حبه وحده منهم تاع الموسطاش. انا حبه مفقوده خويا دو كيما تريكوتي خويا دودو. Bon, alors je vais vous expliquer un truc parce qu'il faut qu'on mette les choses هكذا. Durant l'émission à chaque fois نغلط شويه parce que bien sûr نتوما تعرفوا شوقي سمعتي. انا كي عرفتو ça fait peut-être 20 ans maintenant كنا نعيطوا له دودو. Donc moi je ne connais que Dodo. Chouqi Smati, c'est venu bien après. Donc moi je vais essayer نعيط له Chouqi, mais de temps en temps لساني يحزلق. معليش انت نورمال. فوالا. نورمال انت الحباب اللي نعرفهم دوبوي دي زاني شغل ما كاش كيفاش نقول لكم ما كاش منها باسكو تعرفوا الوجه الحقيقي. Il faudra une autre émission. Donc voilà, c'est pour revenir au t-shirt, c'est... le moustache, le moustache, exactement. Voilà. C'était la première collection, quand il s'essayait. Exactement. Le prêt-à-porter ou exactement. C'était les premiers trucs. قبل ما يدير في وهران la collection qui a été présentée. Oui, ça fait au moins 2 ou 3 ans, 3 ans peut-être même. Et c'était la rencontre avec un des membres du groupe Storm, Amir, Allah يذكره بالخير, et Fouzi, Baby Blues. Et أنا je me souviens, أنا شافي كي بديتي معاهم les petites scènes à l'époque dans les cafés, dans un café qui se voulait avoir une vocation un peu artistique. Mais bon, les gestionnaires تاوعو ici présents ما خاطيهم la gestion. أنا je me souviens حاجة Amir ou Fouzi à l'époque quand ils t'avaient rencontré l'admiration qu'ils avaient pour toi. Ah bon? À l'époque pour eux ils étaient tombés sur la perle. فكرهم على شوقي هذه. نفكرهم نفكرهم il y a pas de problème. D'accord. Ils étaient vraiment très contents de collaborer avec toi et d'avancer. Petit à petit ça a évolué jusqu'à donner ça, le premier extrait qu'on va regarder.
اي وي الجيريان سليمة عبادة عاودنا ولينا للور هكذا واحد ضربنا مارشاريا تاع واحد 10 سنين هكذا كي والو كي صباح الخير كي صباح الخير لا كانت الدور سون بيتي في جي لا فام كي لونساو جي لا فام الجيريان اي تو اون بليس تا ميم في ليكسبيريونس دو لانيماسيون راديوفونيك à l'époque. Oui. Tu avais même fait ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, parce que le directeur Ayane. عم بات لي باسكو المنوار تاع الصباح ما يساعدك. Non, franchement, ما عنديش quand j'aime bien ce que je fais, je j'ai aucun souci pour me lever, mais اللي يحكموا كانوا شويه. Ouais, bon. Comme toujours, ça n'a pas changé. Oui, Annie, exactement. Hein, Exactement. Il y avait un peu plus d'argent à l'époque, mais oui. sinon, mais là, ça n'a pas changé. Ce qui reste là disparaîtra jamais. Enfin. Alors, la chanson algérienne, oui, monsieur. C'est une chanson qui reste très engagée. Comme tout ce que j'ai écrit, je pense. Hein. بالعربية وبالفرنسي. L'engagement, il est naturel chez toi, c'est une façon d'être, c'est une deuxième Salima en toi. Chauffe Dodo, Boullah, Rani a une période de ma vie où j'essaie de répondre à cette question. علاش عليا والله العظيم علاه وين كاين المشاكل تروحي انت علاش وين كاين حدث je sais pas mais je pense que quelque part je l'ai eu je pense de mes parents après je l'ai eu aussi par rapport à واش عشنا واش عشت personnellement cette injustice je sais pas mais والله sincèrement j'essaie de faire un travail pour répondre à cette question. Eh ben, j'espère que le jour où tu répondras à cette question, je serai là. Oui, non, mais, ça mais après, énormément. ça n'empêche pas que, oui, je sois engagée dans les causes qui me prennent le... Quelque part, c'est la preuve vivante que les مؤلفين يقولوا باللي الجزائريين ما عندهمش الذوق وما يعرفوش وماشي تاع ثقافة وماشي تاع فن غير تاع حفاقة ولباس. Finalement, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre. C'est exactement ça. C'est parce que l'offre manque. Quand d'habitude, il faut la demande pour créer l'offre. Alors que pour moi, c'est le contraire. Il faut offrir la demande de Jake. C'est vrai que au début, on nous a autorisé d'ouvrir le 15 août, très exactement, le 15 août 2020. C'était très, très, très compliqué. Malgré que mais c'était très compliqué parce que les gens, quand même, كانوا خايفين من l'épidémie, كانوا خايفين من المرض et tout. Donc, même on était autorisé à ouvrir, etc. On était autorisé à ouvrir le café, mais pas la scène. Donc, on a des activités culturelles, on ne pouvait pas travailler sur scène. Et donc, c'était très, très, très compliqué, Chouki. Donc, au début, c'était compliqué de travailler et d'avancer. J'ai mis toutes mes économies pour pouvoir résister parce que كنا قافلين في الكوفيد من الكرا كان ماشي الكرا راه يمشي الخدامين exactement. Donc c'était très très compliqué. J'ai résisté, j'ai milité dans mon petit monde culturel, j'ai milité. على بالي يعجبك le mot هذايا. Mais alhamdoulilah on a quelque part pu survivre et on n'a pas fermé l'endroit parce que كانت راح تكون واحد الخساره كنا ما نحضرش على الخساره فينانسيير بحر الخساره pour la ville et pour l'Algérie. Le projet c'est un projet qui me tenait à cœur. C'est un projet très ambitieux parce qu'on a حايب ماذا بيا qu'un local كيما هذا une activité culturelle, les activités culturelles qu'on offre ici, les autres villes يقدروا يعيشوه aussi, pas que Annaba. Pourquoi pas لا قدرنا ربي نحلوا في d'autres villes en Algérie كان نلقاو des partenaires هكا sérieux وكل شيء يحبوا ينفستيو معنا في الكونسيبت, ça serait vraiment le bienvenu. Mais alhamdoulilah, on dit toujours alhamdoulilah, on arrive maintenant à travailler. Pour clôturer فتحي alors ايا هكذا دو ميموار واش كاين بروغرام هذا الويكاند هذا عندكم de mémoire les collaborateurs تاعي واش عندنا البروغرام السمانه هذه demain par exemple عندنا les gens عبالك chaque samedi le public عندنا بهذه il y a une demande extraordinaire je pensais pas mais vraiment chaque samedi احنا نديروا le karaoké
le karaoké, les gens ils jouent يغنيوا. Et des fois même ils jouent des chanteurs professionnels et ils participent le karaoké مع les gens. Ça c'est très bien. اليوم on a fait une projection d'un film. On fait toujours des sondages où le public يخير le film. On a fait une projection تاع الفيلم. Ça c'est pratiquement chaque vendredi. البارح jeudi il y avait une école de musique pour les jeunes. وين جاو داروا une exhibition هنا devant leurs parents. Donc c'est des jeunes يلعبوا la guitare, يلعبوا العود, يلعبوا فهمتي يغنيوا etc. et les parents تاعهم يجوا يتفرجوا عليهم. Et c'était très agréable. Donc la semaine هذه كيف la semaine prochaine normalement عندنا ملوف, عندنا un concert de ملوف ديار الأندلس de le maestro Yassine Rfas. On a pas mal d'activités culturelles. بس نستناوك شوقي تجي نطل علينا في عنابة ان شاء الله يا خويا من فمك ربي. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله غير نقدروا نجيو احنا ما نحبوا ان شاء الله تقدر ان شاء الله احنا ثانيك نحبوا هذا نحبوا اللعب احنا ثانيك نحبوا اللعب. فتحي يعطيك الصحة. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir participé avec nous et comme tu le dis si bien, c'est une forme de militantisme. C'est une forme de lutte. Tu fais partie des gens qui luttent pour la culture à ta manière et on te remercie pour ça. Et on remercie tous les comédiens, les gens de l'art en général, algériens qui sont en Algérie, qui continuent aussi, eux, à lutter par l'art, par le cinéma, avec tout ce que vit le cinéma en ce moment, la fermeture de CADC والحكايات وتشاقلالا وكذا ومنا ومن هيك. ما ندخلوش في التفاصيل دوكا اليوم نديروها فرح. أنا فرحانين ما ندخلوش في التفاصيل. مدغاس نتصور كانوا شابين. Le fond, c'est notre paire de manches, mais les photos étaient belles, c'est déjà ça. Merci encore. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Au plaisir, Inch'Allah. À très bientôt. وانتم اللي راكم تشوفوا فينا إلا كنتوا في عنابة ما تنساوش تجوزوا الجيني سايدر عند فتحي لو كافي تياتر. tous les jours de la semaine كاين كاش حاجة ما تخافوش. سير ما كوش رايحين تخرجوا مقنوطين من عند فتحي. Merci encore une fois فتحي. Et à très bientôt Inch'Allah. À très bientôt. Voilà donc pour l'émission تاع اليوم. ديما معاكم رانا لاحقين لنهايه الحصه تاعنا ولكن باش نختموا الحصه تاعنا باش نقعدوا دائما دون لا بون امبيونس نختموها مع قليله وديما. اي وي باسكو قليله وديما هذه هي على وزن كليله وديما كما كليله وديمنا كما يحب يقول لنا خونا اللي راهو في لا ريجي. تهلاو في رواحكم. المدعو بوعضة تقدم هنا. نعم سي زجاج أنا هنا. أنت متابع في قضية نصب واحتيال حسب المادة 666 من قانون الغابة، بحيث تم القبض عليك متلبس في حالة بيع الحوت في الماء، صحيح ولا غلط؟ صحيح، ولكن الديوانة فهموا بالغلط سي زجاج. تسمى حاب تقول الديوانة كذابين ولا كيفاه؟ قادر روحك شوية راك أمام رئيس المحكمة. حاشا سي زجاج، دوك نفهمك. أنا بك تحليل سالوتي أون بان في وسط البحر، كان بابوت تاع بيترول زايد من تماك، هيا درنا هذه في هذه وبعنا الحوت وما شابه ذلك في وسط البحر. هذا ما كان. كيف هذا ما كان؟ أنت حبيت تهرب من الضرايب ماشي؟ أنا نتهرب سي زجاج، سي زجاج، حاشا، خفت بك السلعة تموت زيفة، ما حبيتش الخسارة بك، هذا ما كان، أنا ما حبيتش الخسارة للبلاد. هادي قالت لهم رقدوا، حاب تجوزني بوبو ياك؟ دوك تشوف. بالنظر إلى الملف ومستجدات القضية، نحن سيد الجوج رئيس محكمة الغابة قررنا دقيقة. الو. أنعم سيدي، ما عليه، معلوم وكيفاه، ما يكون غير خاطرك يا سيدي. وين كنت ديجا؟ نظرا لمستجدات الجديدة المحكمة تقرر البراءة من جميع التهم اللي في حق بوسنينة القرش المدعو بوعدمة.
بوعدة، وتقرر أيضا إطلاق سراحه في الحين مع تعويضه لجل الخدمات اللي قدمها في خطر المصلحة العامة. وكاجو سيدي الجاج، راني عسان. حقروني حقروني. الإدارة ديالك حقرتني، أنا ندير بيبليسيتي وهما ما حبوش يخلصوني. واش من بيبليسيتي؟ تاع التوابير. نسيت واقيلا كيفاش درت لك فيديو نشكر فيها القرارات ديالك. بصح انا ما طلبت منك والو. جمون فو، خلصوني على الشتاء ديالي. يا بنتي، الناس راهي تشيت باطل، وبزياده تعويض لي داه بوعده راه فرغ الخزينه ديال الغابه، بقالنا غير شويه صرف نخلصوا به الخدامين، كالا بالك. ما على باليش بكم، نديرو ضريبه جديده وخلصوني. ما نقدرش ندير قرار كيما هذا بلا ما نشاور الخينيرال، وراهو مشغول بالحوت تاع بوسنينه يعاود له البيع في وسط البحر، ما نقدرش نديرونجيه. خلصوني يا السراقين، خلصوني. خلاص اسكتي، على بالي راح تسقام لي غاليه بصح معليش، دوك نشوف لك حل. دير لافير يا الزوالي، دير لافير. 3 كيلو بالف دير لافير. معاك المتفتش كاوكاوا، طبعني للسنترال. وعلاش؟ راني بكواطي سيدي الكوميسار، راني مخلص لاميري باش نبيع. المشكل ماشي في الطابلة، عندك قضية في المساس بسكون الغابة، نهار درت مظاهرات على جال الطابور، تبعني. بصح ياك انا طالبت باش يرجعوا الطوابير وزبريزيدان رجعهم. عندي اوامر، تبعني قلت لك ولا راح نزيد لك مخالفة اخرى. هذه حقرة ما كاش منها، حيوان حر وقانون الغابة يحميني. انت فاهم بزاف، ما كانش السنترال ديريكت تريبونال. هيا ظهير القط، انت متابع بموجب قانون مازال ما درناهش بتهمة التظاهر السلمي والتأكيد على حقوقك الغير محفوظة. كاين شكون يدافع عليك؟ ما عنديش شكون يدافع عليا، وفي الصح انا ما درت والو. شوفوا له شي محامي باش ما يديرناش تبهديله مع الخارج. انا ندافع عليه سيدي الجاج. بصح ما نقبلش تدافع عليه انت، مينوشه مقلشه بنت فلان وفلتان. ما كان ما دخلوا فلان في هاد الحكايه، زهير القط ما دار والو، دافع على حقه وعلى حق جميع حيوانات الغابه، ودليل كون الزب بريزيدون رجع الطوابير. صح، عندك الحق، الملف فارغ والتهمه باطله، بصح انا عندي مكتوب اللي لازم يخلص. القط ريكلاميت على حقك مع المتفتش كاوكاوا، غير التي هي احسن سيد الجوج، حتى صوتي ما عليتوش معاه. المتهم يعترف باللي كان قادر يعلي صوته مع ممثل تاع قوة عمومية، وعليه تتم الإدانة بغرامة مالية. ما يمكنش سيد الجاج، ما تقدرش تكون إدانة على حاجة ما صراتش. يا بنتي، إنما الأعمال بالنيات. رفعت الجلسة. يا سي بون دوكا خلصوك على البيبليسيتي ديالك ياك كلتم. بصح ماشي بزاف، أنا الفيديو ديالي جابت لك 1000 تخبيشة، 500 عدة و750 لحسة، مازالني ننسى الدراهم. هاكي بوسة، هادي من عندي وماركي في الحيط. Restez juste branché sur la page web, comme ça vous cliquez j'aime, je suis, j'abonne. 6 mois, tu abonnes. D'accord, voilà, oui, j'aime. J'ai pas percuté. J'abonne, il est où le truc? Bon, mais c'est pas grave, je percute pas assez vite là aujourd'hui. Merci encore une fois. Allez, à très vite. Ciao.